प्रथम कोरिन्थियो तार 9 पर्वर 24 पद 27 पद जो माने रंगभूमि दौड़ती से माने समस्ते दौड़ती सत किंतु केवल जड़े जे पण पाए या कि तुम्हें माने जान नहीं तुम्हें मान जेपरी पण पाइब एथिपाई सही परी दौड़ जे कि क्रीड़ा रे प्रतिद्वंदिता करे से समस्त विषय रे परिमित भोगी हुए से माने क्षणीय मुकुट पाइबा निमंते करती मात्र आम्भे माने अक्षय मुकुट पाइबा निमंते ताहा करू। अतएव मु दौड़ुअछि किंतु बिना लक्ष्य नुहे मु मुष्टियुद्ध करुअछि किंतु शून्य को आघात करिया लोक परि नुहे अन्य लोक मान निकट रे प्रचार करी काले मु निजे कौनसी प्रकार अग्रा हुए एथिपाई मोर निज शरीर को कष्ट देई बसरे दास करी रखुअछि। आउ थरे जदि कि अन्य मनस्कर थिले शुणी नथिबे आउ सेमानक पई मु टिका द्वितीय चांस देबा पई चाहूछि। जो माने रंगभूमि रे दौड़ती से माने समस्ते दौड़ती सत किंतु केवल जड़े जे पण पाए यह कि तुम्हें माने जान नहीं तुम्हें माने जेपरी पण पाइब सेथिपाई सही परी दौड़ जे केही क्रीड़ा रे प्रतिद्वंदिता करे से समस्त विषय रे परिमित भोगी हुए से माने क्षयणीय मुकुट पाइबा निमंते ताहा करती मात्र आम्भे माने अक्षय मुकुट पाइबा निमंते ताहा करू। अतएव मु दौड़ुअछि किंतु बिना लक्ष्य नुहे मु मुष्टियुद्ध करुअछि किंतु शून्य को आघात करिबा लोक परि नुहे अन्य लोक मान निकट रे प्रचार करी काले मु निजे कौनसी प्रकार अग्रा हुए एथिपाई मोर निजर शरीर को कष्ट देई बसरे दास करी रखुछि। प्रभु ए वाक्यर आशीर्वाद समस्त को दियंतु। प्रेज द लॉर्ड। अनेक थर कही प्रेज द लॉर्ड बोले प्रभुंकर भी होउछि और आपण मानक पई नमस्कार मध्य कराउछि दुईटा मिसिक बारुछि। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को प्रशंसा कुआउछि द्वितीय रे आपण मानक प्रति मोर नमस्कार मध्य जणुछि। हमर ए चंदन पोखरी प्रत्येक दिन सकाळ मु चलिबा पई जाय एले सेरे जणे दुई जण मिसंती सेन कहंती जय जगन्नाथ ते मु कहे प्रेज द लॉर्ड तेरे देखले ए प्रेज द लॉर्ड वाला बोली कि गुड नई कि गुड मॉर्निंग बोलछंती। अच्छा ठीक कथा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर अनेक अनेक धन्यवाद हो। अनेक विश्वासी भाई भौणी माने अनेक प्रभुंक लोक माने गुड़ाए वर्षर से माने ख्रिस्टियान गुड़ाए वर्षर से माने विश्वासिनी किंतु गुड़ाए वर्ष भितरे सेमानक जीवन रे जो परिवर्तन आसीबा कथा बा सेमानक जीवन रे जहाँ सब देखा देवा कथा आउ से गुड़ाक सेमती किसी देखा दिए नहीं। अनेक विश्वासी मान जीवन रे अनेक वर्ष बीती जाइथिले मध्य अनेक वर्ष बीतई देइथिले मध्य माने जो प्रकार गोटे परिवर्तन देखिबा कथा कि सेमानक जीवन रे जो जो विषय गुड़ा घटिबा कथा आउ से गुड़ाक देखा जाय नहीं। तेबे ए सबर कारण कौन हिथिबो से भीतर गुटे हला जे प्रभु को विश्वास कले यथेष्ट नहीं प्रभु को लोकल यथेष्ट नहीं आमे मान गोटे लक्ष्य रखी चलिबार आवश्यक रही गोटे उद्देश्य नहीं कि आम बंचबार आवश्यक रही। प्रेज द लॉर्ड। आमे लक्ष्य विहीन ख्रिस्टियान जीवन काटिले उद्देश्य विहीन जीवन काटिले आमे जीवन रे किछि मध्य पाई परिबा नहीं आम जीवन रे किछि हेबो नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जदि पिलाने पाठ पढ़ुछंती गोटे लक्ष्य नहीं पढ़िबा दरकार। हालेलुया। आमे जीवन रे जहाँ किछि करूछु आउ गोटे उद्देश्य नहीं करिबा दरकार गोटे लक्ष्य नहीं करिबा दरकार। जदि आम लक्ष्यहीन भाव उद्देश्यहीन भाव जीवन काटिबा आम जीवन रे किछि पाइबाट नथिबो कि आमे किछि करिबाट मध्य नथिबो नहीं कि जो माने लक्ष्य नहीं बंचंती उद्देश्य नहीं बंचंती आउ सेमानक जीवन रे किसी गोटे परिवर्तन देखा देबो आउ सेमानक जीवन रे
बड़ बड़ घटना सबू घटिब। आमे लक्ष्य विहीन भाव जीवन काटिबा नहीं, आमे उद्देश्य विहीन भाव जीवन काटिबा नहीं। अनेकंकर मन भितरे किछि लक्ष्य बोली गोटे अछि, उद्देश्य बोली मध्य रही, मात्र तांग जीवन से लक्ष्य पूरा हेबाटा नहीं। के जन जीवन रे लक्ष्य बोली किछि नहीं कि उद्देश्य बोली किछि नहीं। के जन जीवन रे लक्ष्य अछि उद्देश्य भी अछि, मात्र जीवन रे तांग लक्ष्य अनुसार किछि घटे नहीं, तांग उद्देश्य अनुसार किछि घटे नहीं। कहीं घटे नहीं, आपण माने एई पद गुडाकरे पाई परिबे। प्रेज द लॉर्ड। विश्वासी भावरे प्रभुंक लोक भावरे आमानकर लक्ष्य एवं उद्देश्य एटी हम देखि पारुछु जे आमे पुरस्कार पाइबा पई आमे लक्ष्य रखिबा, पुरस्कार पाइबार उद्देश्य आमे रखिबा। जदि पुरस्कार पाइबाटा हमर लक्ष्य, जदि उद्देश्य पूरा करटा हमर लक्ष्य, जदि पुरस्कार होचे हमर उद्देश्य, ताहेले पुरस्कार पाइला भलिया आमे निजको प्रस्तुत करिबा दरकार। हालेलुया। जेने पुरस्कार पाइबा पई चाहू दौड़ुछंती से माने ठीक भाव दौड़ा हेले निजको सुप्रस्तुत न कले, निजको ठीक से प्रस्तुत न कले से आगू को बढ़ी पारे नहीं। आम टे देखना प्रथम पद मान आउ थर आम पढ़ा से लिखाला, जो माने रंगभूमि रे दौड़ती से माने समस्ते दौड़ती सत नहीं। रंगभूमि बोली गोटे कथा माने जोटा कि माने इंग्लिश रेस लिखाई, माने रंगभूमि रे जो माने दौड़ती समस्ते दौड़ती सत लिखाला, समस्ते दौड़ती। किंतु केवल जने जे पण पाए या कि तुम्हें माने जानो नहीं। जेते बेले माने कौन सी दौड़ प्रतियोगिता हुए, दौड़ प्रतियोगिता रे दौड़िबा पई कहीं दौड़िबार लक्ष्य अच्छी, दौड़िबार उद्देश्य गोटे अच्छी, कौन पाई दौड़ा जाए ए जगह रे पुरस्कार पाइबा पई दौड़िबा कथा लिखाई। लक्ष्य स्थल रे न पहुंचले जने पुरस्कार पाई पारिबो नहीं। गोटे दौड़ाली कोठी पहुंचबार अछि, लक्ष्य स्थल रे पहुंचले से कौन पाइबो, पुरस्कार से पाइबो। गोटे दौड़ाली उद्देश्य कौन, से कहीं दौड़ुची से जेंति पुरस्कार पाइबो। पुरस्कार केतेबेले पाइबो, जेतेबेले से लक्ष्य स्थल को हिट करबो, जेतेबेले से लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबो। हालेलुया। लक्ष्य स्थल रे न पहुंचले पुरस्कार पाइबो नहीं। एठी आपण देखंतु समस्ते दौड़ुछंती गुटे लक्ष्य रे, गुटे उद्देश्य रे नहीं कि से लक्ष्य को माने भेदिबा पाई, लक्ष्य स्थल को छुईबा पाई समस्ते दौड़ुछंती, किंतु समस्ते लक्ष्य स्थल को पहुंची पारु नांती, उद्देश्य पूरा हो नहीं। मात्र लिखा है समस्ते दौड़ती एक कथा सत, मात्र जने पुरस्कार पाउछि, जने पुरस्कार पाउछि। समस्ते दौड़ुछंती, समस्त मन भितरे गोटे उद्देश्य अछि। उद्देश्यटा कौन, पुरस्कार पाइबे। गोटे लक्ष्य रे पहुंचला परे पुरस्कार पाइबे। समस्ते के हेबा पई चाहुछंती, से व्यक्ति हेबा पई चाहुछंती जो व्यक्ति के पुरस्कार पाइबो। आज रो खेल कूद रे फर्स्ट सेकंड थर्ड अछि नहीं कि, आमर खेल कूद मानक रे फास्ट अछि, जे फास्ट हेबो फर्स्ट प्राइज पाइबो, जे सेकंड हेबो सेकंड प्राइज पाइबो, जे थर्ड हेबो थर्ड प्राइज पाइबो। मात्र एमती गो टाइम थिला, से टाइम रे जो खेल कूद होतिला सेठी सेकंड थर्ड नथिला, केवल गुटे प्राइज। का पई से प्राइज, जे प्रथम हबो। से माने रोमियो मानक समय रे, ग्रीक मानक समय रे सेठी जो दौड़ प्रतियोगिता हबो बा जे कौन से खेल कूद हबो, जे प्रथम हबो से एका पुरस्कार पाइबो, बाकी के भी पुरस्कार पाई परिबे नहीं। तेबे एठी प्रभुंकर महान दास पाउलो से
ଖେଳ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଖେଳ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ରଙ୍ଗଭୂମିରେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ପଣ ପାଇବ। ପଣ ବୋଲି କଣ? ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରାଇଜ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଶା କଣ? କେମିତି ଜଣେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ। କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି? ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଜଣେ ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ, ଅନେକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପୁରସ୍କାରର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯେ କି ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେ ଲେଖା ହେଲା ତୁମେ କାହା ପରେ? ସମସ୍ତେ ଦୌଡୁଛ, ସତ କଥା, ମାତ୍ର ଜଣେ ଲୋକ ପଣ ପାଇବ, ଜଣେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ତେବେ ତୁମେ କେମିତି ଦୌଡ଼ିଲେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ହେଇପାରିବ? ଲେଖା ହେଲା ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ପଣ ପାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ସେହିପରି ଦୌଡ଼। ସେହିପରି ଦୌଡ଼ ବୋଇଲେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡ଼ି ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି, ସେ ଯେମିତି ଦୌଡୁଛି ତୁମେ ବି ସେହିପରି ଦୌଡ଼, ତେବେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଦୌଡୁଛୁ ବୋଲି ଖାଲି ଦୌଡ଼ି ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ହେଇଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସମସ୍ତେ ପୁରସ୍କାର ପାଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଜଣେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି। ଆଉ ବାଇବେଲ କହିଲା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଦୌଡ଼। ଯେ ପୁରସ୍କାର, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି ସେ ଯେମିତି ଦୌଡୁଛି ତୁମେ ବି ସେଇପରି ଦୌଡ଼ିଲେ ତୁମେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପୁରସ୍କାର ପାଅ, ମାତ୍ର କେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ? ଯେତେବେଳେ ସେହିପରି ଦୌଡ଼ିବ। କାର ଭଳିଆ? ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ଭଳିଆ ଦୌଡୁଛି, ପ୍ରାଇଜ ପାଇଲା ଭଳିଆ ଦୌଡୁଛି। ଆଜି ଅନେକ ବିଷୟରେ, ଅନେକ ଗୁଡାଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦୌଡୁଛୁ, ମାତ୍ର ଆମର ଦୌଡ଼ରେ କୌଣସି ଫାଇଦା ହେଉନାହିଁ, କିଛି ପାଇବାଟା ନାହିଁ। ଯେତେ ଜଣ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ସମୟ ନଷ୍ଟ, ସମୟ ଦେଇଦେଲେ, ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ପରିଶ୍ରମ ବି ହେଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କିଛି ପାଇବାଟା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଦୌଡୁଛି, ମାତ୍ର କିଛି ହାସଲ କରିପାରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୌଡୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟ 10ଟା କନ୍ୟା କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ବର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏ 10 ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ଦିଟା ଦଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦିଟା ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦିଟା ଦଳର ଦିଟା ନାଁ କଣ? 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜଣେ ସୁବୁଦ୍ଧି, ନାଇଁ କି? ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ମାନେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଧିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେମାନଙ୍କର ହେଇଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସେଇଠି ଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ, ମାତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଜଣେ ପାଉଛି। କାହିଁକି? ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି। କଥାଟା ସେଇଠି ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମେ ସେଇପରି ଦୌଡ଼। କାହା ଭଳିଆ? ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ପଣ ପାଉଛି, ପଣ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ଥର ଗୋଟେ କଥା କହେ, ମନ 5 କରମ ଲାଣ୍ଡୁ। 5 ବାଟ ବେଶୀ ଅଛି, ଭାବବାଟା ବେଶୀ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମର ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ନିଜକୁ ଠିକ ଭାବରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ରେଡି କରିପାରୁନାହୁଁ। ସମସ୍ତେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା, ପୁରସ୍କାର ପାଇବା, ପୁରସ୍କାର ପାଇବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଠିକ କରାହେଇଛି, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦୌଡ଼ ଶେଷରେ ଜଣେ ଜିତୁଛି, ବାକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ?
ନା ଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠାରୁ ବଳି ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅପେକ୍ଷା ସେ ଅଧିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ଭଳିଆ ସେ ଦୌଡୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ ଦୌଡୁ ଦୌଡୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୁରା କରୁଛି। ସେ କେମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ସେ ନିଜକୁ ଅଧିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ସେ ନିଜକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖି ନେବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛି, ସେ ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ ସେ ପୁରସ୍କାରକୁ ହାତେଇ ପାରୁଛି, ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଆମେ ସେଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ବେଳେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବା, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟ ବୁଝିପାରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏ ବାକ୍ୟ ଫେରି ଆସିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 2:5 ଟିକେ ପଢିଦେବା। ଯେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି, ସେ କେମିତିକା ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। 2:5 ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରେ, ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରେ, କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲେ କଣ? କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲେ କଣ? ଖେଳକୁଦ ନାଇଁ? ଖେଳ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଅଛି। ଖେଳବାଟା ନୂଆ କଥା ନାହିଁ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ବିଷୟଟା ନାଇଁ କି? ଯେଉଁମାନେ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଖେଳ କଥା ପଡି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଟା ମତେ ବୁଝେଇଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରେ, ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାହା ନ କଲେ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଖେଳବାର ଅଛି, ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଖେଳବାର ଅଛି ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଡାବା ଖେଳ ଖେଳିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଖେଳବାର ଅଛି ବୋଲି ଯେମିତି ସେମିତି ଖେଳି ଦେଇକରି ପୁରସ୍କାର ପାଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଲା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଖେଳବା ଦରକାର ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଇଁ ପାଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଖେଳବା ଦରକାର। ଡାବା ଖେଳ ମତେ ଖେଳି ଦେଇ ହବ, ନିୟମ ବାହାରେ ମତେ ଖେଳି ହବ, ସତ କି ନାହିଁ? ତୁମେ ଭଲିବଲ ଖେଳ କି ଫୁଟବଲ ଖେଳ କି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ, ଯେକୌଣସି ଖେଳ ଖେଳ, ନିୟମ ବାହାରେ ଖେଳି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଆଜି ଖେଳି ପାରିଲି ବୋଲି। ମାତ୍ର ନିୟମ ଆଗରେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ? କାଟ ଖାଇଯିବ। ତୁମେ ଖେଳ ଯେ ମାତ୍ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଖେଳି ନାହଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କି ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବା ପାଇଁ କି ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ? ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ତାଙ୍କ ନିୟମ ଭିତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସବୁ ଉପରେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଜଜ୍ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମତେ ଲେଖା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଖେଳିବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଇବେଲ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଳି ବୋଲି କହୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଖେଳାଳି ମାନେ, ଆତ୍ମିକ ଖେଳରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଖେଳବାର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏକ ଢାବା ଖେଳ ଖେଳିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସେ ଖେଳି ଦେଇକରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯୋଉ ଖେଳରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ଖେଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୋର ହିସାବରେ ମୁଁ ଖେଳିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ମତେ ଯେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। କେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବେ? ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, whether I am playing according to rule or not, ସେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖେଳର, ଆମେ ଜାଣିଛୁ
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଖେଳ ନିୟମ ବିନା ଖେଳ ଗୁଡାକ ନାହିଁ। ଆପଣ କ୍ରିକେଟରେ ନିୟମ ପାଇବେ, ଭଲିବଲରେ ନିୟମ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ଫୁଟବଲରେ ନିୟମ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଆଉ ଯେ ଖେଳିବ ସେ ନିୟମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୋର ମନକୁ ଇଚ୍ଛା ମୁଇଁ ଖେଳିଦେବି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ନିୟମ ଭିତରକୁ ଆଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାହା ନ କଲେ ମୁକୁଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନା। ଆମେ ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମାତ୍ର ନିୟମ ବାହାରେ ଯଦି ଖେଳୁଛୁ ତାହେଲେ ମୁକୁଟ ହାତ ଛଡା ହେଇଯିବ, ସେ ମୁକୁଟ ଆମର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଖେଳବାର ଅଛି, ଯଦି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ତାର ଖେଳ ହବାର ଅଛି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ନିଜକୁ ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଜକୁ ସେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ କଲେ ନିୟମ ଭିତରେ ସେ ଖାପ ଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ନିୟମ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ନିଜକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏ ନିୟମରେ ଚାଲବାର ଅଛି ବୋଇଲେ ମତେ ପୁରା ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ବହୁତ ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନହେଲେ ମୁଁ ନିୟମ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାପ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ କାହିଁକି ନିୟମରେ ନାହାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ନିୟମ ବାହାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାହାରେ ଯଦି ଖେଳବା ତାହେଲେ ଆମର ଖେଳବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତ ଖେଳବା ଦରକାର, ମାତ୍ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଖେଳବାର ଅଛି, ଯଦି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଖେଳବା ପାଇଁ ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ମତେ ବହୁତ ମାନେ କଠୋରରୁ କଠୋର ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାଷ୍ଟର ହେବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ମୁଁ ନିୟମ ଭିତରେ ମୁଁ ଖାପ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ନିୟମ ବାହାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାହାରେ ଯଦି ଆମର ଜୀବନ ବିତାଇବା ତାହେଲେ ପୁରସ୍କାର ଆଶା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପୁରସ୍କାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଦୌଡାଳି ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଦୌଡାଳିକୁ କିଏ ସହଯୋଗ କରିବା ଅଛି? ତାର ଦେହ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ମତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପଛରେ ପକେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଛୁଇଁବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମତେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ଶରୀର ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଶରୀର ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ କେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଜେ ନିଜକୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁନାହୁଁ। ବଡ କଥା ସେଇଟା। କଣ? ମତେ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁନି। ମୋର ଶରୀର ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଖେଳାଳି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଛୁଇଁ ଯଦି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ଅଛି, ମୋର ଶରୀର ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶରୀର ଯଦି ମତେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି, ଶରୀର ଯଦି ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ମୋର ଶରୀରକୁ ମତେ ଡିସିପ୍ଲିନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମତେ ଯେ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା, ଯେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଯେ ମତେ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା, ତାକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସେ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଇବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି, ଯଦି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଖେଳବାର ଅଛି, ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ପଛରେ ରହିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ମତେ ଅଧିକ ନିଜକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଡିସିପ୍ଲିନ କରିବାର ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେବା ଦରକାର। ସେଠି କଣ ଆସିଗଲା? ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ ତାର 25 କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା। 25 ରେ କଣ ଲେଖା ହେଲା? ଯେ କେହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରେ,
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମିତି ସେଇପରି ଦୌଡ଼ ଲେଖା ହେଲା। ମାତ୍ର କେତେବେଳେ ସେ ଦୌଡ଼ି ହେବ? ଯେ କେହି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରେ, ଯେ କେହି ଖେଳରେ ଭାଗ ନିଏ, ଯେ ଖେଳର ଅଂଶୀ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କଣ ହୁଏ? ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହୁଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ ଆସିଗଲା? ଯେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ, ଯେ ଖେଳକୁଦରେ ଭାଗ ନେଉଛି, ସେ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ କଣ ହୁଏ? ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହୁଏ। ପରିମିତ ଭୋଗୀ ବୋଇଲେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଆତ୍ମସଂଯମୀ। କଣ ହୁଏ? ଯଦି କିଏ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଉଛି, ଯଦି ତାର ଶରୀର ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଶରୀରର ସପୋର୍ଟ ବିନା ମୁଇଁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବି ନାହିଁ। ତ ମୋର ଶରୀର ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ମତେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବାର ଅଛି। वी हैव टू एक्सरसाइज आवर सेल्फ कंट्रोल। प्रेज द लॉर्ड। कौन कर अछि? मु आत्म संयम हेबार अछि। आत्म संयम बोले कौन? इंग्लिश सेल्फ कंट्रोल। तार अर्थ जे निजको संयत करि पारुछि, जे निजको आयत्त कानि पारुछि, जे निजर शरीर को नियंत्रण करि पारुछि। प्रेज द लॉर्ड। आत्म संयमी किए ना? शरीर जार निजर अधीन अच्छी, जे निजर अधीन अच्छी। शरीर मोर बस नहीं, मु शरीर अधीन नहीं, मात्र शरीर कार अधीन अच्छी? मोर अधीन अच्छी। मु शरीर को मानु नहीं, मात्र शरीर मते मानुछि। शरीर मोर बस नहीं, शरीर मोर मालिक नहीं, मु शरीर कंट्रोल नहीं, मात्र मोर कंट्रोल शरीर अच्छी। तार अर्थ शरीर मोर आयतर अच्छी, शरीर मोर नियंत्रण अच्छी, शरीर मोर कंट्रोल अच्छी। मु शरीर अनुसार चालू नहीं, मात्र मोर हिसाब रे शरीर चालू। समस्त विषय रे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जने खेलाली जदि खेल ही तार लक्ष्य, जदि खेल ही तार जीवन, तेबे तार पाई सीरियस विषय है मते निजर शरीर को, मते निजकू कौन कर आयत रखबार अच्छी। तार अर्थ आत्म संयमी, मते संयत करबार अच्छी, निजको आयत रखबार अच्छी। आ जहा कि मोर आयतर नहीं, से गुड़ाक मते सपोर्ट करि पारबो नहीं। जहा कि मोर आयत बाहर चली जाइछि, सेटा मोर सहयोग करि पारिबो नहीं, मते सपोर्ट करि पारिबो नहीं। से मोर संयत भीतर रहिबार आवश्यक रहिछि। हालेलुया। तबे खेलाड़ी देखंतु केतरा विषय ध्यान देबो? तार खाइबा पीवा विषय ध्यान देबो, तार पिंधा उड़ा ऊपर ध्यान देबो। नियम भीतर खाइबा पई, नियम भीतर रहबा पई, नियम अनुसार खेलबा पईले से कोन करबो? सामना को जेतरा सब खाई देबो नहीं से। प्रेज द लॉर्ड। गोट खेलाड़ी तार शरीर को नहीं, तार खेल कूद, तार शरीर को नहीं लक्ष्य स्थल को जीव। आ शरीर सपोर्ट न कले आकु बढ़ी, से कौन करबो? शरीर को कौन देवा कथा, शरीर कौन देवा कथा नहीं, से विषय चिंता करबो से। हालेलुया। से कौन सब खाइबो, कौन सब खाइबो नहीं, से विषय से बहुत ध्यान देबो। अनेक समय आमे आमको बाछ विचार नहीं, सामना रे जोटा आइबो सब आमे कौन करबो? आमे ग्रहण कर देबो। आमे निरपेक्ष, आमे खाद्य पेय विषय कौन? आमे निरपेक्ष। सामना रे जोटा आसी जाऊ कौन करू? देखा जाऊ परे पार्टी स्वाद को पेट भीतर सब रंधाहांडी भीतर आमे भर्ती कर देबो नहीं कि? किंतु नहीं, गोटे खेलाड़ी कौन करबो? जदि खेल तार भविष्यत, आउ खेल जो तार पाई सीरियस घटना, तेबे खाइबा पीवा उपरे से बहुत ध्यान देबो। तार अर्थ निजको स्लिम रखबा पाई। निजको स्लिम न कले से दौड़, निजको से जदि हल्का करबो नहीं, निजको जदि से उश्वास करबो नहीं, से दौड़ प्रतियोगिता भाग नहीं पारिबो नहीं। आपण ध्यान दंत भाई बने बाइबल अनुसार आम मानकर मध्य गोटे सेरा टिके मु परे कहिबी। प्रभु धन्यवाद हो। जन खेल रे भाग नौछंती, शरीर विषय तांग बहुत ध्यान थाए। आउ कु विषय रे? खाइबा पीवा विषय बेसी डिसिप्लिन से माने। प्रेज द लॉर्ड। कौन खाइबे, कौन खाइबे नहीं, केते खाइबा कथा, केते खाइबा कथा नहीं, केते बेले खाइबा कथा, केते बेले खाइबा कथा नहीं, ये समस्त विषय रे से माने डिसिप्लिन मेंटेन करिवे। हालेलुया।
ହାଲେଲୁୟା। ଯୋ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ହାଲକା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଖାଲି ଖାଇବା ପିଇବାଟା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧାଟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବା ଲୋକମାନେ ଭିତରେ କେହି ମଧ୍ୟ ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକରି ଦୌଡ଼ିବାର ଦେଖି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉଠି? ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାଉଥିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଜଣେ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ବୁଟ୍ ସୁଟ୍ ଉପରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜ ସ୍ପିଡକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ହାଲକା ଡ୍ରେସ୍, ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହାଲକା ବାନିୟନ, ହାଲକା ଚପଲ, ହାଲକା ଚଟି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରେ ସବୁ ହାଲକା ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡରେ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ, ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିବା ମଧ୍ୟ ହାଲକା, ତାର ଅର୍ଥ ଦେହର ସମସ୍ତ ଓଜନିଆ ଜିନିଷ, ଦେହକୁ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ କରୁଥିବା, ଦେହକୁ ଦବେଇ ଦେଲା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ କାଢି ଦେଇ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ହାଲକା ବିଷୟ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଶରୀର ତାଙ୍କ ସ୍ପିଡରେ ବାଧା ନ ଦେବ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ବାଧା ନ। ତେବେ ଅନେକ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ କାହିଁକି ଜିତୁଛି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ କଠୋର ଭାବରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ସେ ନିଜକୁ କଠୋର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିବାରୁ ତାର ଶରୀର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହୁଏ। କେତେଟା ବିଷୟରେ? ସମସ୍ତ ମାନେ ଯେତେ ବିଷୟ ତାର ଶରୀରର ଓଜନକୁ ବଢାଇ ଦେବ, ଯେତେ ବିଷୟ ତାର ଶରୀରରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚିହ୍ନିଛି, ସେ ଜାଣିଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସଂଯତ ସେ ହେବ। ଆମର ଶରୀରକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ନ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ କଣ କରେ? ଆମର ତଣ୍ଟି କାଟିବା ପାଇଁ ଛୁରୀ ଆମର ଅଣ୍ଟିରେ ଖାଉଛି ନାଇଁ କି? ଏ ଶରୀର ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ଭଳିଆ ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ଶରୀରକୁ ନିଜର ମନକୁ ସେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ କଲେ ସେ ନିଜକୁ ସଂଯତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଖେଳର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭିତରେ, ଖେଳର କ୍ରାଇଟେରିଆ ବା ଖେଳର ନିୟମ ଭିତରକୁ ସେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ସେ ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ପରିମିତ ଭୋଗୀ ହୁଏ। ଯେକୌଣସି ଖେଳରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, କୋଉ ଖେଳ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ସେ ଖେଳର ନିୟମ ଜାଣି ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ପାଉଲ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ଯଦି ଲୋକ ଜାଗତିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ, ଏ ଜାଗତିକ ଲେଖା ହେଲା, ସେମାନେ କ୍ଷୟଣୀୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ଖେଳକୁଦର ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି କି ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାକିରି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏସବୁରେ କ'ଣ ଅଛି? ଖେଳକୁଦ ବି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି କି ଡିସିପ୍ଲିନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପହଁରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି, ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ନ କଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ନିୟମ ଭିତରେ ଫିଟ୍ ହେବାର ଅଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଦି ଜାଗତିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସିରିୟସ୍, ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ମୁକୁଟ ବାଇବେଲ କହିଲା କ୍ଷୟଣୀୟ ମୁକୁଟ। କ୍ଷୟଣୀୟ ମୁକୁଟ ବୋଲେ କ'ଣ? ଯୋଉ ମୁକୁଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ମୁକୁଟ କ୍ଷୟ ହବ। ଏଟା ଅମଳାର ମୁକୁଟ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମଳିନ ମୁକୁଟ। ଯୋଉ ମୁକୁଟରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମୁକୁଟ ମଉଳିଯିବ, ମୁକୁଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେମିତିକା ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ମୁକୁଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଏତେ ସଂଯତ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଗତିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଜାଗତିକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏତେ ସିରିୟସ୍, କ୍ଷୟଣୀୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଯେମିତିକା ମୁକୁଟ ଦିଆ ହଉଛି, ସେ ଗ୍ରୀକ ରୋମୀମାନଙ୍କ ସମୟରେ
ସେମିତିକା ମୁକୁଟ ନଥିଲା। ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରର ମୁକୁଟ ବନେଇ କରି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଦଉଥିଲେ। ଅଳ୍ପ କିଛି ତାଙ୍କର ପାଇଁ କଣ ପୁରସ୍କାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ପୁରସ୍କାରର ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ବିଷୟ ଥିଲା, ନାଇଁ କି? ସେଥି ପାଇବା ପାଇଁ କି ଘରେ ନେଇ ରଖିଦେଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମଳିନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଆମର ନିଜର ଲୋକ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲା, ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ, ସେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସେଲ୍ଫ ଗୁଡାକ ଦେଖେଇଲେ, ସେ ବାବୁ ଖେଳ କୁଦରେ କେତେ ପ୍ରାଇଜ ଆଣିଛି, ମା ସଜେଇ କରିକି ଦେଖି ଦେଖି ସବୁଦିନ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏତେ ପୁରସ୍କାର, କିନ୍ତୁ ପୁରସ୍କାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବାବୁ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ନାଇଁ? ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଥିବୁ, ମାତ୍ର ପୁରସ୍କାର ନଥିବ। ଏ ଜଗତର ପୁରସ୍କାର ଗୁଡାକ କ୍ଷଣିକ, ଅସ୍ଥାୟୀ। ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସଂଯତ ହଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଟ୍ରେନ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଆତ୍ମସଂଯମ ହେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଠିକ ସେ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହୁଁ। ଆମ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ, ଜୀବନ କିଛି ହାସଲ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଛୁ, ମାତ୍ର ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ସେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ ଆମେ କରିପାରୁ ନାହୁଁ, ନାଇଁ କି? ମାନେ ଆମର ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି କରିବି, କି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ହେବି, କି ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ହାସଲ କରିବି, କି କେବେ ଖରାପ ବିଷୟ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାତ୍ର ଭାବିଦେଲେ ହେଇଯିବ କି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ କରିବା ଦରକାର, ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଗତିକ ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ତା ସହିତ ଆତ୍ମିକ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ଦରକାର, ମାତ୍ର ସେତିକି ଆମର ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ଜାଗତିକ ପୁରସ୍କାର ଠାରୁ ଆମର ପାଇଁ ଅଧିକ ସିରିୟସ୍, ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ହେଲା ଆତ୍ମିକ ପୁରସ୍କାର। ଯଦି ଜାଗତିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ନିୟମ ମାନୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସଂଯତ ହଉଛନ୍ତି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଏତେ ହାଲକା ଭାବରେ, ଏତେ ଉଶ୍ୱାସ ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ କ୍ଷୟଣୀୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରନ୍ତି। ଯୋଉ ମୁକୁଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେ ମୁକୁଟ ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ସଂଯତ, ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହା କରୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ କେମିତିକା ମୁକୁଟ ପାଇଁ ତାହା କରୁଛୁ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ମୁକୁଟ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦର ପ୍ରଥମ ଲେଖା ହେଲା, ଅତଏବ ମୁଁ ଦୌଡୁଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭେମାନରୁ ନିଜକୁ ବାହାର କରି ପାଉଲ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭେମାନଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। ସେ 25 ଶେଷ ଅଂଶରେ କଣ କହିଲେ? ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୌଡୁଛୁ କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି କହିଲେ, ଅତଏବ ମୁଁ ଦୌଡୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ, ଭାଇମାନେ ତୁମର କଥା କଣ କି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା କଣ କି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଦୌଡୁଛି। ଆର ମୁଁ କଣ କରୁଛି ମୋ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା କହିଦେଲା ପରେ ଏବେ ନିଜକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅତଏବ ମୁଁ ଦୌଡୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଦୌଡୁଛି, ମାତ୍ର ମୋର ଦୌଡ଼ ନଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏମ୍, ନଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ପର୍ପସ୍। ମାନେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିହୀନ ନାହିଁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିହୀନ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିବା ଲୋକ ନୁହେଁ। ତାର ଅର୍ଥ, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟକୁ ବକ୍ସିଂ ମାରବା ଲୋକ ଭଳିଆ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ, ମାନେ ୱେଲ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଲୋକ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯେ ସୁଶିକ୍ଷିତ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଗୋଟେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶୂନ୍ୟକୁ ବକ୍ସିଂ ମାରବା ଲୋକ ଭଳିଆ ନାହିଁ।
मु लक्ष्य बिना दौड़वा लोक नहीं। पाउल आमर पई केते बड़ कथा कहले, मु भी दौड़ुछि जे मात्र मु बिना लक्ष्य दौड़ू नहीं। मु मध्य मुष्टि युद्ध करुछि, मात्र ए मुष्टि युद्ध खाली जगह को बा शून्य को आघात कला भलिया नहीं। तार अर्थ मु लक्ष्य रखी दौड़ुछि, आउ से लक्ष्य हासिल करिवा पई मु कोन करुछि, अन्य लोक मानक निकट रे प्रचार करी काले मु निजे कौनसी प्रकार अग्राय हुए, एथि पई मोहर निज शरीर को कष्ट दे बसरे दास करी रखुअछि। प्रेज द लॉर्ड। मोर खाइबाटा नथिबारु नहीं, मोर पिंधवाटा नथिबारु नहीं, साउकार रो पुओ, टंका बलार पुओ, जहाज निर्माणकारी रो पुओ। प्रेज द लॉर्ड। मु दौड़ुछि लक्ष्य बिन भाव नहीं, से लक्ष्य रे पहुंचीबा पई, से लक्ष्य हासिल करिबा पई काले अन्य को प्रचार करी मु जेंते रिजेक्टेड न होइबे, सेति पई मु कोन करछि, मोर शरीर को मोर अधीन कानिबा पई मोर शरीर को बाड़ाउछि, मोर शरीर को मारुछि। तार अर्थ राति जाको जाई करी मु नदी रे कार्तिक मास नदी भितर बुड़ी रोने को नांछि। से कहउछंती मोर शरीर को मोर अधीन को आनबा पई शरीर को मु आघात करुछि। केमती आघात करुछंती पाउल महाशय, मोर शरीर डिमांड को मु पूरा करू नहीं, शरीर जोटा चाहूची मु शरीर को दऊ नहीं, तो द्वारा शरीर को मु दुख दउची। शरीर को कष्ट देवार माने कौन, शरीर को बाड़ेबा कि शरीर को मारिबा नहीं, शरीर डिमांड मु पूरा करू नहीं। काली को मरबा आज खाई बचवा नहीं, सेरा नहीं। से कहले निज को अलगा करी कहले मु दौड़ुछि गोटे लक्ष्य नहीं करी, आ से लक्ष्य पूरा हवा पाए हेले मु कौन कहे मोर शरीर को मोर अधीन को आनबा पड़बो। हेले शरीर केतल अधीन को आसीबो, शरीर रे मते लगाम देबा के पड़बो। प्रेज द लॉर्ड। शरीर केतल मते मानिबो, शरीर को टिके आघात करबी। केमती आघात, केमती आघात, बाल देवतार पुजारी मान को भलिया जेते बेले एलियो कहले देख देख तुमर माउ प्रभु से बोधे बाहर को से टॉयलेट जाइथिबो, लाटिन भाषा सेमती लाटिन लेखा हिची। जेते बेले ए माने माने छेची कोचाढ़ी की प्रार्थना कला बेले आउ टिके चिड़ाई कहउछंती आउ टिके प्रार्थना करो, आउ टिके डिया डी हो, आउ टिके बड़ पार्टी करो। से केते बेले ता जागर से नदी नाड़ को जाइथिबो, से माने शेषर छुरी आनी की देह लगाउछंती, बर्छा लगे रक्ताक्त होई जाउछंती नहीं कि। तेबे सेही भलिया एठी कहू नहीं जे निज शरीर को आयत्त आनिबा पई शरीर देर बर्छा दियो, खंडा काटी दियो। कि हमर बापा माने एमती गो टाइम थिला जेते बेले आमे दिवाली पर्व पालन करथिलु, सेते बेले माने से दा को गरम करन पेट रे सुबा मु लगाउथिले। दा को एते गरम करी की माने कोन कहथिले हेरा, से भाषा कोन कहबे, इला तो पाई करी इला को गरम कर, दा को गरम करी कौन कहते चेंको चेंगो चेंगो जोटा हो आमर पेटरे मान लगाउथिले, जो दारे बड़ बड़ दाग हो जाउतला। एठी आमे भाबुतले जे पेट बता कमबो बोल करी, इंडाइजेशन हेबो नै हो, किन नहीं नहीं तर घा ही जाउतला। आज से विश्वास अनेक भीतर अछि, ए गोटे अंधविश्वास। आमर शरीर को से भाया कष्ट देवा कथा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। अनेक थर हॉस्पिटल जानतु केत लोक ए भाया माने दुनिया पर ट्रीटमेंट कर हॉस्पिटल आनबे, देह जाक तांकर घा ही जाइथिबो। अंधविश्वास एगुड़ाक सेटा आमे करिवार नहीं। सेटा होय तो एठी मते अनेक से विश्वास थिबो। आमर गाँ गहली मानकरे आमर अनेक गुणी गार्डिकर लोकंकर भर विश्वास रे सेन कोन करिवे, सेक देबे दा लगई करी नहीं। से ठीक जिनिस नहीं, सेटा से पुराना दुनिया रे चलथला, ए चलू नहीं सेटा। प्रेज द लॉर्ड। आमर शरीर सेमती कष्ट देवा नहीं, मात्र आमे कोन करि परिबा, आपण गोटे ओली न खाई उपवास करि परिबे। प्रेज द लॉर्ड। आपण उपवास निज शरीर कष्ट दियंतु। जदि शरीर कहूँ आज मत जमती मटन खाइबार अच्छी,
ମାତ୍ର ପଇସା ନାହିଁ। ଶରୀର କହିବ ତୁମେ ଧାର ଉଧାର କରି ମତେ ଖୁଆଇବାର ଅଛି। ଏଇ ମତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ତୁ ଯେମିତି କରି ଧାର ଉଧାର କରି ମତେ ଖୁଆଇବାର ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ପାରିବ ନାଇଁ ବୋଲେ ଆମେ ଧାର ଉଧାର କଲୁ, ଆଣି ମାଂସ ଭାତ ଖୁଆଇଦେଲୁ। ଜନ୍ମ ପର୍ବ ଆସୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସୁଛି। ଏବେ ଏଟା ବୋଧେ ଆଡଭାନ୍ସ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଟା ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ। କିଏ କେତେ କେମିତିକା ଡ୍ରେସ୍, କେତେ ଦାମର ଡ୍ରେସ୍, କେମିତି କଲର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଗଲେ। ଆଉ ଟିକେ ପଚାରିଦେ ଭଉଣୀ ତୁମ ଡ୍ରେସ୍ କେତେ ହେଇଥିଲା? ସେ କହିବ ମୋର ଏଟା ପାଟ ଲୁଗା 15,000 ହେଇଛି। ସରିଗଲା, ପର୍ବ ପଳେଇଲା। ଆଉ ପର୍ବ ନାହିଁ ସେଦିନ ଘରେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି? ଯାଇକରି ସେ 15,000 ପାଟୁଲ ପିନ୍ଧିଛି, ମୋର ପାଇଁ ଯୋଉଟା କିଣା ହେଇଛି ସେଟା କମ ମୂଲ୍ୟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିନ୍ଧା ଗୁଡାରେ କମ୍ପିଟିସନ ପର୍ବ ହେଇଯାଇଛି। କଣ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ପର୍ବ, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ ପର୍ବ। ଆକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରି କୌଣସି ପର୍ବ ଆଗକୁ ଯାଇନି କି ଗଲା ଭଳିଆ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଟା କଣ ହେଇଛି? ପିଠା ପଣାର ପର୍ବ, ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ପର୍ବ। ଆଉ କଣ ଏଟା ହଉଛି ପିନ୍ଧା ଗୁଡାର ପର୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ଭୋଜି ଭାତର ପର୍ବ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ପିନ୍ଧା ଓଢାକୁ ନେଇକରି ପରିବାର ଭିତରେ କଣ ସ୍ୱାମୀ କମ୍ପିଟିସନ, ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଶାଢୀ କିଣିଦେଲେ, ମୋ ପାଇଁ ତୁମେ କିଛି କିଣିଦେଲ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଦିନ ପର୍ବ ଗଲା, ପର୍ବ ଗଲା, ଆଉ ପର୍ବ ନାହିଁ। ଏମିତିକା ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର କଥା, ମୋର ବାପା ସେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମାନେ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଗୋଟେ ପର୍ବରେ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ, କାହିଁ ମୋ ବାପା ମତେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ କିଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମାନେ ସାର୍ଟ ମୋର ପାଇଁ ପର୍ବ। ଆମର ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଜନ୍ମ ପର୍ବ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ ପର୍ବ। ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ କଲେ, କେତେ ବଡ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆମେ ଖୁସିକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, କିନ୍ତୁ ଏରା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପିଇବାଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନୂଆଟା କିଣିପାରେ ସେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଠାପଣା ହେଲା କି ନାହିଁ, ଆଜି ମାଂସ ଆଇଲା ସେଟା ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆପଣ ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝବାଟା ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ। ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପିଠାପଣାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଅନନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ପିଠାପଣା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଦିନ ସେ ଗୁହାଳକର ଜନ୍ମ କଲେ, ଆଜି ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ଅଛି। ଯଦି ସେ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମର ପିଠାପଣାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଏ ଯୋଉ ପର୍ବ ଆସୁଛି କେବଳ ପିଠାପଣା କରନ୍ତୁ, ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଖୁସି କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଟେନସନ ମୋଟେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଣିବାର ଅଛି, ନାଇଁ ମତେ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଇଲି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କିଣୁନୁ, ଆମେ କିଣିବୁ ନାହିଁ କି ଆମେ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧିକି ଆଇବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମର ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବେଥେଲ ଫେଲୋସିପ୍ ପାଷ୍ଟର ଥିଲି 1992, ଦୋକାନରେ ଦିଆ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ବ ଟାଇମରେ ହିଁ ସେ ଲୋକ ଦଉଛି, ଛାରି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲିକି ଗଲା ବେଳକୁ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛି। ସେ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖି ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ, ଘରେ ନୂଆଟେ ଥିଲେ ଥାଉ, ମାତ୍ର ମୁଁ କେବେ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧି ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଯିବି ନାହିଁ। ସେ ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ କେବେ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ। ମାନେ ରବିବାର ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନ କି ପର୍ବପର୍ବାଣି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ନାହିଁ, ମାଂସ ଭାତ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆଜି ଯାଏ କାହା ଭିତରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବେ ଯାଏ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଟିକେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଇନାହିଁ ଏବେ ଯାଏ ନାଇଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି। ଜଣେ ଆଜି ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଡୁବନ ଫୋ ନେଇନାହାନ୍ତି,
ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରାରେ। ଘୋଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉ ସେଟା। ଆସୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବହୁତ ଯଦି ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବା। ଆମର ଶରୀରକୁ ଆମକୁ ଶରୀର ଶାସନ ନ କରୁ, ଆମେ ଶରୀରକୁ ଶାସନ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମିତ ବ୍ୟୟୀ ହେବା, ଆମେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚୀ ହେବା। ଅନେକ କଣ କରନ୍ତି, ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚୀ। ପରିମିତ ଭୋଗୀରେ କଣ ଆସୁଛି, ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋଲେ ଖାଲି ଶରୀର କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ବି ଆସୁଛି। ମିତ ବ୍ୟୟୀ, ମିତ ବ୍ୟୟୀ ବୋଲେ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚୀ, ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେ ମାପ ଜପ ଭିତରେ ତାର ଆୟକୁ ସେ ବ୍ୟୟ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦେଲେ ତାକୁ ମାପ ଜପ ଭିତରେ ସେ କଣ କରିବ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାକୁ ମିତ ବ୍ୟୟୀ କୁହାଯାଉଛି। ପରିମିତ ଭୋଗୀ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ବର୍ବାଦ କରି ଚାଲବା ନାହିଁ। ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆୟତ୍ତକୁ ଆମେ ଆଣି ପାରୁଛୁ। ଆମର ଶରୀର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଗଲେ ଆମକୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ପକାଇଦେବ, ଆମକୁ ଋଣିଆ କରାଇଦେବ। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା, ପ୍ରେମ ବିନା କାହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଋଣୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେମ ବିନା କାହିଁରେ ମଧ୍ୟ ଋଣୀ ହୁଅ। ତୁମେ ଗ୍ରୁପ ଋଣ କଥା କୁହ, ଯେକୌଣସି ଋଣ କଥା କୁହ, ବେଳେ ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଋଣ ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଋଣିଆ ଜୀବନ କାଟବା ନାହିଁ, ଋଣ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଆମେ କାଟବା। ଋଣ ନେବାରେ କିଛି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ନାହିଁ। ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଲୋକକୁ ଋଣ ଦେବାରେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ, ସିନା ଋଣ ନେବାରେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆମେ ଋଣ ମୁକ୍ତ ହେଇକରି ଆମେ ଲୋକକୁ ଋଣ ଦେଲା ଭଳି ଜୀବନ ଆମେ କାଟବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତେ ଆସୁ, ଆମେ ଆତ୍ମ ସଂଯମୀ ନହେଲେ ସେଗୁଡାକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପୁରସ୍କାର। ଏ ଆତ୍ମିକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପାଉଲ ବହୁତ ନିଜ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜିହୁଦୀ ପରି, ବିଜାତି ପରି ହେଲି। କେମିତି କାଲ କହିଥିବେ, ଆତ୍ମ ସଂଯମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନିଜକୁ ଆୟତରେ ଯେ ରଖିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପରେ ସେ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ଥିବା ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆମକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜକୁ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢିଯିବା। ଆମର ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବେଶୀ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି। ମାନେ ନିଜକୁ ଯେତେ ହାଲକା କରିବା, ଆମର ବେଗ, ଆମର ଗତି ସେତେ ସ୍ପିଡ ହେଇପାରିବ। ଅଳ୍ପ ଟାଇମରେ ବେଶୀ ବାଟ ଯିବାର ଅଛି, ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ବାଇବେଲ ଦୌଡ଼ିବା କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ, ଅଳ୍ପ ଟାଇମରେ ବେଶୀ ବାଟ ଯିବାକୁ ସେ ତୁମେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି ଦୌଡ଼ ସ୍ପିଡ ହେବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ହାଲକା କର, ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମକୁ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ନ କରୁ, ଭାର ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ। ଜୁନ ସମୟରେ ଜାହାଜକୁ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ଜାହାଜର ମାଲ ଗୁଡା କାଢିକି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ସମୁଦ୍ର, ଜାହାଜକୁ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମ ଜୀବନ କେତେ ମାଲ ଭର୍ତ୍ତି ଆମକୁ ଓଜନ ଆମକୁ ବୁଡାଇ ଦଉଛି। ସେ ମାଲ କାଢି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆମେ ହାଲକା ହେବା ଦରକାର, ଉଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଉଶ୍ୱାସରେ ସ୍ପିଡରେ ଦୌଡ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଟଚ କରି ପୁରସ୍କାର ପାଇହେବ। ଆଜି ଜାଗତିକ ଭାବରେ ହଉ କି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଯେତେ ହାଲକା କଲେ ସେତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଜୀବନରେ ସେ ପାଉଥିବାରୁ ଆସୁ ପାଉଲଙ୍କ ଭଳି କହିବା, ମୋର ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମୁଁ ବଛରେ ମୋର ଅଧୀନରେ ରଖୁଛି ଦାସ କରି, ଯେପରି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପାରିବି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।